page or 1.5 page? Okay. Because I'm getting only 1 page of introduction. Introduction I got 2 pages, no? But the meaning, everything is in 1 page, ma'am. It's very hard to search. It's okay. Enough, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Don't drag the things. Okay. Just write in brief. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, one more doubt, ma'am. On visual arts, he has given that visual arts and education implications, ma'am. We need to write what is the use of visual arts in education. That's it, no, ma'am? Yes. And another thing from net we see that how can we use this visual arts in schools, in colleges, different types of places are there, ma'am. We need to write all of them, ma'am. See, we are going to integrate visual arts and teach in the school. ఇక్కడ మీరు ఏ కంటెంట్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు? స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ తో. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్న కంటెంట్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఏ రకంగా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. Yes, ma'am. Swati, of the EPC3 textbook, na? Share the information. Put those pages in the group so that it will be clear. Okay, ma'am. Those who have got the textbooks, others need not buy. Those who have got already, you can share those pages with your friends. Actually, I'm writing from internet, ma'am. So you have the textbook now. Again, by internet. You can gather the information from that. Same thing will be there in the internet. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. When we get textbook, you can share the things. Ma'am, we are introducing performing arts. Like we are supposed to write about Bonalu and Batkamma. So if I write either Bonalu or Batkamma and other one art forms ani raayandi. Shraddha, regional art forms ani heading petti Bonalu Batkamma gurinchi raayandi. Edupayala, Medaram Jatara, ivanni regional art forms. Can we write untundi kanni anything from other state also? Can we mention and write it down there? What do you want to mention? Like I thought of mentioning one regional art, either Bonalu or Batkamma, and the other one which is like specific to my region, ma'am. So can I write that too also? You can write. Okay, ma'am. Mention regional Bonalu and Batkamma, and I'll add up another one. Okay. Thank you, ma'am. Now today, only few students have joined. I think everyone is busy watching TV. Hello. Morning were also yes, ma'am. 14 to 15 candidates only, ma'am. Candidates only. They are busy watching like results for JSMC elections, I suppose. Are you all happy with the result? Whatever the result we are going to get today regarding GHMC elections? Not at all, ma'am. Not at all. Full of corruption. ఇదే డిస్పేర్ అందరిలో ఉండుంటుంది, అందుకే వచ్చే వాళ్ళు కూడా క్లాస్ కి రాలేదు. మేబీ మ్యామ్. ఓకే, నా వచ్చిన వాళ్ళైతే జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ ఏ టాపిక్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు, వన్ థింగ్. అండ్ అదర్ థింగ్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ కన్ఫర్మ్. రేపు నేను మీరు ప్రాక్టికమ్ పర్పస్ ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి రేపు చెప్తాను. అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓరియంటేషన్. And once more, I'm going to like announce like how you have to prepare for final practical examination. But even though, let us discuss tomorrow. Okay, 6 onwards, you can be busy writing EPC3 and EPC4. You can ask me any doubt regarding EPC3. But not exactly related to that entire thing. But the maximum the situation is same. Can we relate? Using the college work of old newspapers? Okay, no problem. You can use. If it is showing any relevancy, you can use. And that college work of. Yes, ma'am. Because
by lecture method, students may not show interest, but if something is put in front of them, they might find interesting, and they'll just start thinking about it. So as a part of visual representation, can I put that college work in TLM column? In TLM column, you can put that college work. If it is not possible, take the photograph of it and paste it. మీరు పెద్దగా చేయండి, మీరు పెద్దగా చేసి అక్కడ పెట్టడం రాకపోతే మీరు ఫోటో తీసి పెట్టండి. దాన్ని యూజ్ చేస్తూ మీరు పాఠం చెప్పినట్టుగా ఫోటో తీసుకొని ఫోటోగ్రాఫ్ అంటించండి. అండ్ ఒకవేళ మ్యామ్ ఫోటో తీసి అక్కడ పెట్టినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెసన్ ఒక పీరియడ్ ప్లాన్ కి ఇంకో పీరియడ్ ప్లాన్ కి ఒక పేజ్ వదిలేసి ఆ పేజ్ లో మనం చేసిన ఆర్ట్ స్టిక్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా మ్యామ్ ఎంటైర్ పేజ్. ఎందుకంటే దే విల్ కమ్ టు నో. అందరికి కుదరదు. అలా కుదిరిన వాళ్ళు ఆ టీఎల్ఎం కాలం లో మీరు చేసిన మెటీరియల్ మినియేచర్ ఫామ్ లో చేస్తే చేయగలిగితే చేసి పెట్టండి. లేదు మినియేచర్ ఫామ్ చెయ్యలేము అంటే ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టండి. అక్కడ మీరు కూడా దాన్ని చూపిస్తూ చెప్తూ ఉన్నట్టుగా ఆ స్టిల్ ఫోటో తీసి పెట్టేయచ్చు. అది ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు చేసినటువంటి ఏ మెటీరియల్ అయినా మీరు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చేసేయండి. స్టిక్ చేసేవి చెయ్యండి. ఇంకా పెద్దగా చేస్తే అవి తీసుకురండి. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్కి మీరు ఏదైనా చేసి ఉంటారు కదా. మ్యామ్ A4 సైజ్ లో పెట్టేంతనే మేడం. కాకపోతే TLM కాలం ఒకటే సింగిల్ కాలం వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఐ విల్ టేక్ ది మినియేచర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ అండ్ ఐ విల్ అటాచ్ ది ప్రింట్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ ప్లాన్, ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ ప్లాన్, 1 page I will put that what I have done. That will fit in A4 size page, so that people will come to know. Okay. నాకేం అర్థమవుతుంది అంటే యు ఆర్ జస్ట్ ప్లానింగ్ టు ఫిట్ యువర్ మెటీరియల్ ఇంటూ A4 size paper or only to the column of teaching learning material. It is okay for your record. కానీ మనం ఏం చేద్దాము, as we are giving time from 6th to 12th to submit your records, I think it is enough for you as you have started already. మీరు ఏం చేయండి, ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ కి ఏదైనా మెటీరియల్ తయారు చేసి ఉంటే ఆ రికార్డ్ లో రాయనివి కూడా మీకు ఏమైనా ఫెమిలియర్ ఉంటే, ఇప్పుడు కాలేజ్ లో మనకు 3 ఉన్నాయి. ఎంబ్రాయిడరీ ఉంది, మిక్స్డ్ కాలేజ్ ఉంది, పేపర్ కాలేజ్ ఉంది. ఏదైనా కార్డ్బోర్డ్ పైన ఏదైనా స్ట్రాంగ్ దళసరిగా ఉన్నటువంటి షీట్ పైన మీరు ఈ పేపర్ ప్రింటెడ్ పేపర్స్ అన్ని అతికించి ఒక కాలేజ్ తయారు చేయొచ్చు. మిక్స్డ్ కాలేజ్ అంటే పేపరే కాకుండా బటన్స్, వైర్స్ ఏమైనా అతికించి మనం కాలేజ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా కాలేజ్ లో రకాలు ఉన్నాయి. ఎంబ్రాయిడరీ అంటే మన ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఎంబ్రాయిడింగ్ చేయడం కూడా అది ఒక కాలేజ్ వర్క్ కిందకే వస్తుంది. ఇలా పేపర్ కాలేజ్, మిక్స్డ్ కాలేజ్, ఎంబ్రాయిడరీ, ఇలా మీకు ఏమైనా వస్తే మీరు దాని గురించి ఏమి రాయక్కర్లేదు. ఆ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ తీసుకుని వచ్చి కాలేజ్ లో పెట్టండి, ఎగ్జిబిట్ పెట్టండి. ఓకే, మీరు కింద వెంటనే ఆమె స్పేస్ ఇవ్వకపోతే మీరు నా టేబుల్ పైన పెట్టండి. ఎవరి టేబుల్ పైన పెట్టినా I'll ask her to preserve all those. On the day of examination, let us have an exhibit. మీరు ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్ యూజ్ చేసి మీ రికార్డ్ పర్పస్ పెద్దగా చేసి ఉంటే వాటిని మినియేచర్ ఫామ్ లో రికార్డ్ లో అతికించుకోండి, ప్రింట్అవుట్స్ తీసి పెద్దగానే చెయ్యండి. అవన్నీ మీరు ఎగ్జిబిట్ లాగా పెట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి. మీరు కాలేజ్ కి తీసుకురండి. రేపు నేను మళ్ళీ అనౌన్స్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఇది నా సైడ్ నుంచి ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మీరు చాలా వాటితో ఫెమిలియర్ అవుతారు. మీరు క్లే మోడల్ ఏదైనా చేయండి, క్లేతో వినాయక ఐడల్ చేయండి. అది మన సిలబస్ లో భాగమే. మనము క్లేతో క్లే మోడలింగ్ యూజ్ చేసి విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ క్రాఫ్ట్ విజువల్ ఆర్ట్ యూజ్ చేసి మనం వినాయక ఐడల్స్ చేస్తాం చూడండి డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వినాయక చవితి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తో కూడా చేస్తాము. మీకు ఏ మెటీరియల్ అవైలబుల్ గా ఉంటే వాటితో వినాయక ఐడల్ అనే కాదు, మీరు ఏ ఐడల్ చేసి తీసుకొచ్చినా పర్వాలేదు. ఆర్టిస్టిక్ గా చక్కగా చేసి డెకరేట్ చేసి తీసుకురండి.
ఇలా ఎగ్జిబిట్ పెట్టడానికి మీరు దాని గురించిన డిస్క్రిప్షన్ రాయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ మేక్ ద మోడల్స్. మీరు ఏమైనా ఇట్లాంటి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ కనుక మీకు వచ్చి ఉంటే ఆల్రెడీ చేసిన ఉన్నా యూ కెన్ గెట్ దోస్. డెకరేటివ్ ఆర్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఒకటి మోడర్న్ కంటెంపరీ ఆర్ట్ ఉంది. ఆ డెకరేటివ్ ఆర్ట్ లో భాగంగా మీరు ఏదైనా వస్తువుని డెకరేట్ చేయగలిగితే అటువంటివి కూడా తీసుకొచ్చి ఎగ్జిబిట్ లో పెట్టవచ్చు. ఈ గ్యాప్ లో మీరు ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే కూడా చేసుకొని తీసుకొని రండి. ఓకే, మీకు ఈజీగా అవైలబుల్ అయ్యే మెటీరియల్స్ తో విత్ లో కాస్ట్ అండ్ చీప్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఆర్టిస్టిక్ గా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని తయారు చేయండి. మనం ప్రతిసారి ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే వి యూస్ టు సెలబ్రేట్ 2 days ఇన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ థర్డ్ సెమిస్టర్. 1 day is for health and physical education day, I have already announced, and 1 day is for drama and art in education. ఈ 2 పేపర్స్ కి సంబంధించి 2 days we used to celebrate. ఆ రోజు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఆ సెలబ్రేషన్ డే రోజు అందరూ ఇంట్లో విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని వచ్చి ఆ రోజు డిస్ప్లే పెట్టాలి. దాని గురించి చెప్పాలి, ఓరల్ గా చెప్పాలి. ఇది మన ఫైనల్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ కి అవసరం లేదు. నాట్ టు డిసెమినేట్ ద నాలెడ్జ్, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళకున్న ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ ని బయట పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. అండ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ యూస్ టు లైక్ మేక్ విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ విష్, అండ్ దే యూస్ టు గెట్ దోస్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఫర్ డిస్ప్లే అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అవన్నీ అలాగే కాలేజ్ లో పెట్టేవాళ్ళము. ఇదంతా పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో భాగంగా సింగింగ్, డాన్సింగ్, రోల్ ప్లే, ఈ థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేసేవాళ్ళము. పాటలు పాడేవాళ్ళు మీకు ఒకసారి చూపించాము కూడా అనుకుంటాను నేను. ఒక 5 to 10 minutes మిమ్మల్ని కూడా భాగం చేసాము, గుర్తుందా మీకు? Yes, ma'am. During New Year Day, I guess. I think it is not New Year Day. It is the celebration day of EPC 3 by your seniors. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, it is January 1st only. Actually, on Jan 1st we have an holiday, ma'am. Why? Because on December 31st we had celebrations in our college. Jan 1st was an holiday. Okay. మరి మీకు చూపించింది నేను January 1st December 31st సెలబ్రేషన్స్ అంటున్నారా? We didn't see anything. మీకేం చూపించలేదు అయితే. ఓకే. ఐఎమ్ సారీ, ఐ ఫర్గాట్. మీకన్నా సీనియర్స్ కి వాళ్ళ సీనియర్స్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ చూపించాము, ఎందుకంటే అది కోయిన్సైడ్ అయింది. అయితే మీకు ఛాన్స్ ఏమీ రాలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ వీ హావ్ సెలబ్రేటెడ్. మరి మీరు అప్పటికి అడ్మిషన్ వేస్తున్నారో లేదో, ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిందో లేదో. ఓకే, ఐ ఫర్గాట్. వాళ్ళు చేసిన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్, సింగింగ్ కొన్ని చూపించాము, ఎందుకంటే థర్డ్ సెమ్ లో సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ అనేసి. మీరు ఇప్పుడు ఇంట్లో మీకు ఏం వస్తే అది చెయ్యండి, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో పెట్టుకోండి. అది సెలబ్రేట్ చేసే వాళ్ళము. అక్కడ కూడా వీడియో షూట్ పెట్టి ఎవరికి కావాల్సిన వీడియో వాళ్ళు సీడీలు రైట్ చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ వీడియో తీసుకొని. అటువంటివన్నీ ఇప్పుడు చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇంట్లోనే, మేడం 2 విజువల్ ఆర్ట్సే చెప్పింది, నేను అవి 2 చేస్తాను, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. మీరు ఎన్నైనా చేయండి. రేపు మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ టు లాస్ట్ లెట్ us డిస్కస్ రిగార్డింగ్ ద ఇండెక్స్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ వైవోస్. ఏ టాపిక్స్ మీరు చూసుకోవాలి, రికార్డ్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అగైన్. మరి ఇప్పుడు మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. మీ రికార్డ్ యొక్క స్టేటస్ కూడా చెప్పండి. పీరియడ్ ప్లాన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మెథడాలజీ. బయాలజికల్ సైన్స్ ఓన్లీ కాదు, యూ కెన్ కమ్ విత్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఎనీ మెథడాలజీ. పీరియడ్ మీకు డౌట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మీరు కంటెంట్ ఎప్పుడైతే చదువుతారో, పీరియడ్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ దెన్ ఓన్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డౌట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టార్ట్ దెన్ దేర్ విల్ బి నో డౌట్, ఐ సపోజ్. యాజ్ ఫర్ మీ, అంటే ఖచ్చితంగా డౌట్స్ రావాలి అనేది కాదు. At present we don't have, ma'am, because morning also Sunanda ma'am told some, she clarified some doubts. Maybe we may get doubts while we start writing the period plan. అందుకే
యా మ్యామ్. Hmm. వైల్ While listening? లిజనింగ్ మాకు ఏం డౌట్స్ ఓకే క్లియర్ అయింది డౌట్ అని అనిపిస్తుంది మ్యామ్. బట్ వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ దట్ కొంచెం డౌట్స్ వస్తున్నాయి మ్యామ్. మరి మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు కదమ్మా EPC3 అండ్ EPC. ఎస్ మ్యామ్. ప్రెసెంట్ మేము ఇవి రాసినాం, ఇంకా యాక్టివిటీస్ లోకి ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు మ్యామ్. ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ మీనింగ్ వాటిలో ఉన్నా. మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ లో ఉన్నారు. ఓకే. అదర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హావ్ కంప్లీటెడ్ ఇంట్రొడక్షన్ ma'am. పార్ట్ అయితే. Yes, ma'am. Introduction part we have completed. We have to write period plans and activities. What activities again? I mean, in she's telling about reflective reading, ma'am. Reflective reading. Okay. One after the other you speak. You speak about EPC3, then go for EPC4. ఈ రిప్లాన్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మళ్ళీ ఇందులోనే ఇంకేమైనా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా అన్న డౌట్ వస్తుంది. No, ma'am. I'm speaking about reflective reading. Okay. By this time would have completed EPC4. Ma'am, everyone was struck till the introduction. Everything was written, ma'am. Only period plans are left out. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు EPC4 లో మీరు ఏముంది రాస్తే ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్, దెన్ SQ3R అండ్ గిబ్స్ రిఫ్లెక్టివ్ సైకిల్. అది రాసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒకటి బయోగ్రఫీయో మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది చదువుకొని మీరు ఇంట్రొడక్షన్, సమ్మరీ, కంక్లూజన్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆ సోర్స్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో జిరాక్స్ తీసి హార్డ్ కాపీ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. దానికి మీకు పెద్దగా ఎఫర్ట్ అవసరం లేదు. మీరు ఒకసారి చదవడము, ఆ చదివింది మళ్ళీ అందులో నుంచి కాపీ చేయకూడదు అని చెప్పే ఉంటారు. నాట్ రైట్ టూ లెందీ. ఎందుకంటే ఒకసారి చదివింది 2 సార్లు చదివింది మనకు అంత లెందీలో మనకు గుర్తుండదు. ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ యు హావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. Introduction and reflective reading, it's okay, ma'am. But coming to prayer plans, it's very difficult, ma'am. Still, we didn't start. prayer plans లో ఇప్పుడు మీరు ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్, నేను ఏమన్నాను నిన్న, మీరు టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని చూస్ చేశారో నాకు చెప్పండి. ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు, మ్యామ్. వీఆర్ రైటింగ్ ఇంట్రడక్షన్ టుడే. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ we will write prayer plans, ma'am. ఓకే. Ma'am, for visual arts and all, we are planning for poster. Actually, I am planning for poster making and model like, and one is for English, ma'am. For performing arts, actually, we are discussing about instead of debate or role play in social, ma'am. Like if we social students might like to do a debate or a role play in like through Google Meet. Role play. Go for role play. Yes, ma'am. That's what we are planning for role play or anything such using Google Meet for social. And the other thing, I felt like we can do kind of puppetry for the English one. Okay. But no one wants to reveal the topic and the art form, right? Yes, ma'am. No one wants to reveal your choice in front of others. Yes, ma'am. But this is like let it. time. ఎవరైనా షేర్ చేయాలి. అది యాప్ ఉందా లేదా అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇఫ్ యూ డిస్క్లోజ్. Ma'am, if we do something and if it is not at that time, it would be wasted, and the staff or the what you say the performing art form will be wasted. We need to do it again. So that is the reason I wanted to share so that I get a confirmation that it is apt for the like art or not. Okay. Not yet planned, ma'am. Inka plan. Not yet planned. Yes, ma'am. Then I thought you said okay, madam, in the morning. Yes, ma'am. But When I asked, you have to reveal the content and the art form you have selected today, you said okay. yes, in Few people have said no, they would have planned some other thing. okay, ma'am. Actually, Okay, no problem. yes, ma'am. Not yet planned, but Other yes, ma'am. Nitesh, come on. అదే మ్యామ్, ఇంగ్లీష్లో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. దాంట్లో ఏదైనా ఆర్ట్ తీసుకోవచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అనేది మన థీమ్. అది ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన థీమ్ ఏంటి అంటే
ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ని డిపిక్ట్ చేస్తూ మీకు 3 ఉన్నాయి, లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ వన్ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ, రీడింగ్ బి అండ్ ఒక పోమ్ ఉండొచ్చు ఐ గెస్. అందులో ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ ఒక లెసన్. ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఏ, రైట్? ఎస్ మ్యామ్. మీరు చూసారా? టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసారా? ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. వాట్ ఈస్ అదర్ లెసన్? జస్ట్ ఎ సెకండ్ మ్యామ్. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థీమ్ లో ఉన్న ఇంకొక లెసన్ పేరు చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సమ్ పాటరీ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ద ఎర్త్ అండ్ గోబ్లెట్. ఎస్ ఎస్, ద ఎర్త్. ఎస్ మ్యామ్. హరీంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయ, రిటన్ బై. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ద పోమ్. ఇంకా ఏముంది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లో? మేస్ట్రో విత్ మిషన్. మాస్ట్రో విత్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇళయరాజా. ఓ మై గాడ్. ఇప్పుడు ఈ 3 తీసుకోండి మీరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us గో విత్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్. ఇప్పుడు ఇక్కత్, ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ తీసుకున్నారు. దానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మీరు ఒక రీడింగ్ సెగ్మెంట్ అనే పీరియడ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు, ఒక పేజ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్లాస్. అందులో ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ టాపిక్ ని ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు? గణేష్ ఐడిల్ అనే ఉంది మేడం దీంట్లో. ఇప్పుడు ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ అంటే ఇక్కత్ డిజైన్, అది బట్టల్లో నేయడం. బట్టల్లో పోచంపల్లి ఉంది కదా ఇక్కడ మన నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో. ఎస్ మ్యామ్. బట్ ఇక్కడ పోచంపల్లిలో టై అండ్ డై ప్యాటర్న్ చూస్తాం మనం అక్కడ. టై అండ్ డై నాట్స్ వేస్తారు. దాన్ని మీరు ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేసి ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ పిల్లలకి అర్థం కావడానికి చేయగలరు చెప్పండి. పెయింటింగ్ మ్యామ్. పెయింటింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. ఇక్కత డిజైన్ వేయొచ్చు, లేకపోతే అదర్ డిజైన్స్ వేసి కూడా డిఫరెన్షియేషన్, దిస్ ఇస్ ద ఇక్కత్ ప్యాటర్న్ అని చూపించవచ్చు. దీనికి మీరు ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ వెళ్ళొచ్చు. చిన్న క్లాత్ తీసుకుని దానిపైన పెయింటింగ్. ఇక్కడ మనం ఆర్ట్ ఫామ్స్ నే యూజ్ చేయాలి కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మామూలుగా అయితే టీచర్ క్లాస్ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ చూపేటప్పుడు మనం 4-5 రకాల ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు క్లాస్ రూమ్ లోకి. ఒకటి పోచంపల్లి డిజైన్ ఉన్నటువంటిది, ఇంకోటి ఇంకా మామూలుది, ఇంకా వేరే డిజైన్ ఉన్నటువంటివి, ఇంకోటి వెంకటగిరి. ఇట్లా మనకు చాలా రకాలైనటువంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉన్నాయి. ఒక 4-5 మోడల్ మచ్చుకి చిన్న చిన్న ముక్కలు, గుడ్డ ముక్కలు కూడా తీసుకుని క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఆర్ట్ ఫామ్ నే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ కలగజేయడానికి, ఇంకా డిఫరెన్స్ తో, మంచి డిఫరెన్స్ తో చెప్పడానికి ఆర్ట్ ఫామ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎంచుకున్న టాపిక్ కి మీరేం చెప్పదలుచుకుంటున్నారో అది చెప్పడానికి ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఎంచుకోండి. ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మెన్స్ కి పెద్దగా స్కోప్ లేదు, కానీ విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ కి స్కోప్ ఉంది. అందులో పెయింటింగ్ చేసి మీరు ఈ టాపిక్ ని ట్రాన్సాక్ట్ చేయొచ్చు. లేదంటే అది అంత నేను ఆ లెసన్ ని ఇలా చెప్పలేను అంటే గో ఫర్ ద ఫేస్ షీట్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అనే ఫేస్ షీట్ ఉంది కదా మీకు. ట్రిగర్ పిక్చర్ ఉందా? ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అని రాసున్న పేజ్ లో పిక్చర్స్ ఉన్నాయా? ఒక 5 to 6 పిక్చర్స్. అందులో దాన్ని ట్రాన్సాక్ట్ చేయడానికి కూడా మీరు ఏదైనా పెయింటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ యొక్క ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ డెపిక్ట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ని తీసుకుని పిల్లలకు పరిచయం చేయండి. ఇప్పుడు థీమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఆ రోజు ఫస్ట్ డే. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో అలాగనే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫేస్ షీట్ ఒక రోజు, తర్వాత రీడింగ్ సెగ్మెంట్, ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మీరు లెసన్ ని, ఆ యూనిట్ ని పూర్తి చేయాలి. ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఫేస్ షీట్. ఇప్పుడు ఫేస్ షీట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఉన్నటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు ఎటువంటి పీరియడ్ ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఒకటి ఫేస్ షీట్ తీసుకుని ఆ పేజ్ లో ఉన్నటువంటి పిక్చర్స్ ని చూస్తూ అలా డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఏమున్నాయో మీరు కొన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రీజియన్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ కంట్రీ ఏమేమి ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయో ఒక 4-5 మీరు తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చెయ్యాలి కాబట్టి ఒక 2-3 ఆర్ట్ ఫామ్స్ మీరు పెయింటింగ్ లేకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకుని వెళ్ళండి. మన ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ని అవి డెపిక్ట్ చేస్తాయి. అందులో ఉన్నదేనే చేయాలని ఏం లేదు. అందులో ఉన్నది ఒకటి సోర్స్ తీసుకోండి. ఇంకా డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకుని మీరు పెయింటింగ్ అయినా వేయండి, డ్రాయింగ్ అయినా వేయండి, ఇంకా ఏదైనా పోస్టర్ అయినా తయారు చేయండి. మన ఆర్ట్ ని
మన కల్చర్ ని డిపిక్ట్ చేస్తున్నటువంటివి. అవి తీసుకొని కూడా మీరు పాఠం చెప్పొచ్చు. ఓకే మ్యామ్, క్లియర్ మ్యామ్. ఇది ఈజీ. మీరు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థీమ్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. ఎస్ మ్యామ్. ఏదైనా ఒక 2 ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని మీరు పెయింట్ చేసి మీరు ఆ ఫేస్ షీట్ ని ఈజీగా డిస్క్రైబ్ చేసేయచ్చు. ఎస్ ఆ పీరియడ్ ప్లాన్ లో కూడా ఏముంటుంది, ఇందులో ఈ పిక్చర్ లో మీకు ఏం కనబడుతుంది, వాట్ డస్ మీన్ బై దిస్, వాళ్ళ నుంచి మీరు క్వశ్చన్స్ అడగడం, వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వడం, ఇంతే ఉంటుంది ఫేస్ షీట్ లో. ఆ 45 minutes మీరు దాంతోనే స్పెండ్ చేయాలి. ఏమో మ్యామ్, మీరు ఫేస్ షీట్ పీరియడ్ ప్లాన్ చూసారా? యా మ్యామ్, 9th క్లాస్లో పెయింటింగ్ చేశాం మ్యామ్, మళ్ళీ చేయలే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే మ్యామ్, మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూడండి. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం పీకాసో లాగానో లేకపోతే ఇంకెవరి లాగానో ఎంఎఫ్ హుసేన్ లాగానో పెయింట్ చేయాల్సిన పని లేదు. మనకు వచ్చిన విధంగా పెయింట్ చేయడమే. కొంచెం 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 మనము ఫైన్ చేసుకోవాలి అంతే. మరి రఫ్ డ్రాయింగ్ లాగా కాకుండా కొద్దిగా అది చూస్తే అది అందులో ఏముందో అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని చెప్పగలిగేటట్టు లాగా ఇంప్రెస్ చేస్తే చాలు. ఓకే మ్యామ్, షూర్. ఓకే, మనం ఆర్టిస్ట్ లాగా వేయాల్సిన పని. ఆల్రెడీ చెప్పారు, మనం కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న సింగర్ ఎలా పాడుతున్నారో అలా పాడాలంటే ఇప్పుడు రాదు కదా. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది వదిలేసి మనం అక్కడ వెళ్ళాలి. ఓకే మ్యామ్. మన ఆర్ట్ గురించి, మన కల్చర్ గురించి, మన ట్రెడిషన్స్ గురించి, మన హిస్టారికల్ ప్రివిలేజ్ గురించి మీరు తెలుసుకొని అందులో మన ఈ ఆర్ట్ ఉన్నటువంటి మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మనము పాఠాలు చెప్పడమే మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎందుకు చేస్తున్నాము ఇదంతా అనంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అరౌస్ ఇంట్రెస్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు మోటివేట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేటివ్నెస్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. ఇవన్నీ తీసుకురావడానికి ఎస్థెటిక్ సెన్స్ కూడా పిల్లలు డెవలప్ చేయొచ్చు. క్లాస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అదే బెనిఫిట్. పిల్లల్లో కూడా అప్రిషియేట్ చేసే గుణం వస్తుంది, దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. మన స్టేట్ లేదంటే మన కంట్రీ యొక్క ప్రివిలేజ్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మన కల్చర్స్ కి, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. మేస్ట్రో విత్ ఎ మిషన్ అంటే ఏదైనా ఒక పర్సనాలిటీ గురించి తీసుకొని, తెలంగాణ పర్సనాలిటీ తీసుకొని చెప్పొచ్చు. అంటే తెలంగాణ పర్సనాలిటీ మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? మాస్ట్రో విత్ ఎ మిషన్ అంటే ఎవరిని మనం మాస్ట్రో అని పిలుస్తాము? మ్యూజిక్ మాస్ట్రో ఇళయరాజానే కదా. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్. ఇప్పుడు అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మీరు పాట పాడాలి. ఇప్పుడు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ చేయాలి అంటే ఇళయరాజా కంపోజ్ చేసిన ఏ సాంగ్ తో అయినా మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ సింగింగ్, యు లైక్ దట్. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. ఇప్పుడు మాస్ట్రో ఎవరిని మాస్ట్రో అంటాము? ఇప్పుడు మొజార్ట్ ఆఫ్ మద్రాస్ అని ఎవరిని అంటారు? ఏంది మ్యామ్? ఏఆర్ రెహమాన్ కదా అనేది. ఇప్పుడు అతని గురించి పాఠం ఉంటే పాఠం పేరు మొజార్ట్ ఆఫ్ మద్రాస్ అంటే మీరు ఇళయరాజా గారి గురించి ఎలా చెప్తారు? అలా కాదు కదా. ఆ పాఠం ఎవరి గురించి ఉంది, అది మీరు ప్రజెంట్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేయండి. అది మీకు రిలవెన్సీ అనిపిస్తేనే, ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అనిపిస్తేనే యూ ఇంటిగ్రేట్, అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్. విత్ మిషన్ ఇలానే ఆర్ట్ ఫామ్స్ యూజ్ చేసే చెప్పాలని ఎక్కడ లేదు. అందుకే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ అంతా తిరగేయాలి, అన్ని యూనిట్స్ లో ఏమేమి లెసన్స్ ఉన్నాయి చూడాలి, దేనికి ఆర్ట్ ఫామ్ బాగా సరిపోతుంది దానికి మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే ఏ కంటెంట్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ గా మీరు ట్రాన్సాక్ట్ చేయగలరో మీరు అది థింక్ చేయాలి. నితేష్, అదే మ్యామ్, అంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని చేయాలా మేడం? మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కి సంబంధించింది వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చా? నో, కంటెంట్ అదే అయి ఉండాలి. అది ట్రాన్సాక్ట్ చేయడానికి మీరు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అవసరం లేదు అంటే మీరు ఎవరి గురించి అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా, ఎవరి గురించి అయినా చెప్తారు పాఠంలో. అలా కాదు, ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ప్లాన్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా పెడగాజీ ఆఫ్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ లో నుంచే చెయ్యాలి అంటే ఆ గ్రేడ్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
లేకపోతే మీరు ఏదైనా చెప్పొచ్చు, నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేసేదాన్ని గో విత్ ఎనీ టాపిక్ అని. ఓకే ఓకే మ్యామ్, క్లియర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్. మ్యామ్ ఇక్కడ మరి మాస్ట్రో విత్ మెషిన్ లో ఒక కూచిపూడి గురించి ఉంది మ్యామ్, వెంపటి చిన్న సత్యం వెంపటి చిన్న సత్యం ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. సో దెన్ హౌ కెన్ వి మరి నేను ఇళయరాజా అంటుంటే నితేష్ యు సెడ్ yes ma'am. I was confused. No ma'am, I didn't said yes. ఆ మ్యూజిక్ లో ఇతన్ని మాస్ట్రోనే అంటారు కదా, మ్యూజిక్ మాస్ట్రో అని. వెంపటి చిన్న సత్యం కూచిపూడి డాన్సర్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ అంటే ఆయన గురించే తీసుకొని చెప్పాలి. ఆయన గురించే తీసుకోవాలమ్మా, ఆయన గురించే తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. అందులో ఎవరికైనా పిల్లలకి వస్తే మీరు చేయించవచ్చు, అది లైవ్ స్కూల్లో ఉంటే. మీరు ఏమైనా కూచిపూడి నేర్చుకుని ఉంటే కూడా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అందుకే అంటున్నాను, అటువంటి పాఠాలు ఇలా యూజ్ చేసి చెప్పలేనటువంటివి మీరు పక్కన పెట్టండి, మీరు వేరే కంటెంట్ కోసం సెలెక్ట్ చేయండి. I wondered, ma'am, like Ilayaraja was there in that lesson, so I did not learnt that lesson before. So okay. I did not say no problem. Okay. Yeah. Okay, no problem. Okay. I was confused. Okay. By listening the word man, I was confused. ఇక్కడ మాస్టర్ విత్ మిషన్ కూచిపూడిని బాగా ఎలివేట్ చేసినటువంటి పర్సన్. ఫస్ట్ కూచిపూడి డెవలప్ చేసింది సిద్ధేంద్ర యోగి ఫ్రమ్ మూవా విలేజ్ ఆఫ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే మ్యామ్. దాని తర్వాత అందులో కొంచెం ఇంప్రొవైజేషన్ తీసుకొచ్చింది, దాన్ని చాలా మందికి ఎడ్యుకేట్ చేసింది వెంపటి చిన్న సత్యం. చాలా మూవీస్ లో కూడా ఈ కూచిపూడి డాన్స్ కి సంబంధించి కొరియోగ్రఫీ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు చేశారు. అతని గురించి మీరు ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి? ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ కి వెళ్ళాలి. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్ కి వెళ్ళాలి. మనకు క్లాసికల్ డాన్సెస్ లో around 8 were identified by the Department of Culture under the Ministry of India. మరి అందులో 8 లో ఇది కూచిపూడికి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్ డాన్స్ ఫామ్ తీసుకోవాలి. అది పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు మనం చాట్ వేసి కూడా చెప్పొచ్చు. వెంపటి చిన్న సత్యం గారి స్కిల్స్ ని మనం చాట పైన అతికించి కూడా పాఠం చెప్పొచ్చు. ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ యూజ్ చేయాలని ఏమీ లేదు. మీరు చెయ్యగలిగినటువంటివి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు అవి చేయగలగాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బాగుండాలి, ఎఫెక్టివ్ గా ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. అటువంటి కంటెంట్ కోసం మీరు వెతకాలి ఫ్రమ్ యూనిట్ 1 to లాస్ట్. ఇన్ సోషల్ ఐ టుక్ అగ్రికల్చర్ మ్యామ్. అగ్రికల్చర్, మరి దానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? అంటే విజువల్ ఆర్ట్ చేయొచ్చు, అంటే డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఒక జాగాలో ఇంటిగ్రేట్ చేసి చూపించచ్చు విజువల్ ఆర్ట్ లాగా. అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఊరు వెళ్తే ఆ ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఒక వీడియో తీసుకొని అలా కూడా చేయొచ్చు అని అదొక ప్లాన్. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే మీ వాయిస్ కానీ మీ బాడీ పార్ట్స్ కానీ యూజ్ చేసి దాంతో ఒక మూమెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు వాయిస్ యూజ్ చేసి మీరు పాట పాడాలి, మన మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేయాలి. డాన్స్ చేయాలి అంటే మీ బాడీ పార్ట్స్ యూజ్ చేసి అందులో డాన్స్ మూమెంట్స్ తీసుకురావాలి. థియేటర్ ఆర్ట్ అంటే మీరు రోల్ ప్లే డ్రామాస్ చేయాలి. వీటి గురించే మీరు స్ట్రెస్ చేయండి. అలా తిరిగి ఇలా నడిచి ఇలా మాట్లాడడం అవి పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ కింద రావు. అభినయం ఉండాలి. తెలుగులో పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ని మనం అభినయ కళలు అంటాము. పాడటం, ఇట్లాంటివి పాడటం, ఆడటం, మ్యూజిక్ సౌండ్ ని క్రియేట్ చేయడము, ఇటువంటివన్నీ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ కింద వస్తాయి. నాట్యం, నటన, ఓకే. సో వీటినే తీసుకోవాలి మీరు. అగ్రికల్చర్ మీరు ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే అగ్రికల్చర్ లో మీరు వెళ్ళేది ఫీల్డ్ ట్రిప్ కి తీసుకెళ్ళినట్టుగా రాస్తున్నారు. ఫీల్డ్ ట్రిప్ అనేది ఒక స్ట్రాటజీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆర్ట్ ఫామ్స్ కి స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. ఫీల్డ్ ట్రిప్ అనే స్ట్రాటజీలో ఆ పాఠంని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ అనే కంటెంట్ ని. మరి ఇక్కడ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ కి స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది నితేష్? ఓకే, అగ్రికల్చర్ యు హావ్ సెలెక్టెడ్, ఫైన్. మరి ఆర్ట్ ఫామ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఆర్ట్ ఫామ్
Ma'am, he can do by singing that Gaddar songs and all which are related to. మోస్ట్ వెల్కమ్. అట్లాంటివి చెప్పొచ్చు. అలా ఇంగ్లీష్ లో ఏమైనా పాటలు ఉంటే చెప్పండి. మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో ఎన్ నంబర్ పెట్టండి, సిడీలో డివిడీలో. టీ స్ట్రగుల్ కి గద్దర్, గోరెటి వెంకన్న, ఇంకా ఎవరెవరు, సీతక్క, విమలక్క, మెనీమో, వాళ్ళందరూ ఏమేమి పాటలు పాడారో, టీ స్ట్రగుల్ కోసం వచ్చిన పాటలు ఏవైనా పాడొచ్చు, భక్తి పాటలు ఏవైనా పాడొచ్చు, డివోషనల్ సాంగ్స్. ఓకే, ఫెస్టివల్స్ కి సంబంధించినటువంటి సాంగ్స్ ఏమైనా పాడొచ్చు, జానపద ఫోక్ సాంగ్స్ సంబంధించినటువంటి పాటలు ఏవైనా పాడొచ్చు. మీరు నేను చెప్పిన 2 విజువల్ ఆర్ట్స్, 2 పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో 2 అంటే 2 కాదు, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నంబర్. మీరు ఎన్ని పాడగలిగితే, ఎన్ని చేయగలిగితే అన్ని వీడియోస్ తీసుకోండి. అదే చెప్తున్నాను కదా, మనం ఒక డే సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళము, అందరూ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు, విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ అని ఇంటి దగ్గర చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంతా వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ దే యూస్ టు సింగ్, అండ్ ఎవరైతే డాన్స్ లో చేయగలరో దే యూస్ టు పర్ఫార్మ్. అన్ని వీడియోస్ తీసుకుని వాళ్ళు ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు పెట్టుకునేవాళ్ళు. దట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అని వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. మీకు ఏమేమి వస్తే అన్ని చెయ్యండి. యా ఓకే మ్యామ్. సెకండ్ టాపిక్ ఏముందంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అని సెలెక్ట్ చేసాం మ్యామ్. సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో మన అంటే చార్ట్ విజువల్ ఆర్ట్స్ కింద రాదు, ఇంకా అది టిఎల్ఎంఏ కాదు అని ఎప్సిపా మ్యామ్ చెప్పిరుండే. సో ఎలా తీసుకోవచ్చు మ్యామ్? అంటే ఇప్పుడు లెజిస్లేచర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అందులో ఏముంటుంది కంటెంట్ చెప్పండి. గవర్నర్, విధానసభ, మళ్ళా పార్టీ మెజారిటీ. ఇది మాక్ సెషన్ చేయాలి నితేష్, ఇది మాక్ సెషన్ వెళ్ళాలి. ఓకే, మాక్ పార్లమెంట్, లైక్ మాక్ అసెంబ్లీ, మాక్ పార్లమెంట్ ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా చెయ్యాలి. ఒకరికి ఆ మినిస్టర్, ఒకరికి చీఫ్ మినిస్టర్ అని ఇట్లా మనం రోల్స్ ఇస్తూ మనం మాక్ సెషన్ కండక్ట్ చేయాలి. అది కూడా మేము చేసాం. ఎవ్రీథింగ్ వీ హావ్ డన్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి వాళ్ళు మీరు ఇంట్లో సేఫ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి సేఫ్ గా చేయగలిగినవి ఏవైనా ఉంటే ప్లాన్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. ఇది కూడా గూగుల్ మీట్ లో వి ప్లాన్ అంటే మీరు ట్రై అయితే చెయ్యండి. యా ఓకే మ్యామ్. ఇంకోటి హిస్టరీలో మొఘల్ ఎంపైర్ తీసుకుని ఉండే మ్యామ్, మొఘల్ ఎంపైర్. సో మొఘల్ పెయింటింగ్ చేసి చెప్పండి. యా మ్యామ్, విజువల్ ఆర్ట్స్ కింద వచ్చేస్తుంది. విజువల్ ఆర్ట్స్ కింద వచ్చేస్తుంది. మధుబని పెయింటింగ్, మరి ఆర్ట్ ఫామ్ ఎలా చేయాలో మీకు వచ్చా చేయడము? యా చూడాలి మేడం, ఒకసారి చూడండి. అందుకే 6th నుంచి బ్రేక్ తీసుకుని ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా పీరియడ్ ప్లాన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మంచి ఆర్ట్ ఫామ్ ని తయారు చేయండి. పెద్ద పెద్దగా చేయండి. అన్ని మినియేచర్స్ లో ఆ కాలమ్ లోనే పెట్టాలని తయారు చేయొద్దు. మీరు ఫొటోస్ పెట్టినా సరిపోతుంది, కానీ ఆ ఎగ్జిబిట్ పెట్టడానికి మాత్రం మంచిగా చేసుకొని రండి. లేదు అనంటే మీరు పెద్దగా చేసినటువంటి మెటీరియల్ ని మళ్ళీ చిన్నగా మినియేచర్ ఫామ్ లో కూడా చేసి అతికించొద్దు. ఒకటి మీకు యూ హ్యావ్ టు బి డిటర్మైన్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని. మీ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్, మీ పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ చాలా అకౌంట్ లోకి వస్తాయి. మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెడితే దాని అవుట్పుట్ అంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్, ష్యూర్. రైట్. స్టిల్ ఎనీ మోర్ డౌట్? మ్యామ్, చార్ట్ టీచింగ్ లో రాదు అని చెప్పేసి అని అన్నారు కదా మ్యామ్. అవును, బట్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉండేసి లాస్ట్ టైం ఓరియంటేషన్ వచ్చినప్పుడు J3 యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అన్నారు మ్యామ్. ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు? చార్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అన్నారు మ్యామ్. ఆ చార్ట్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఆర్ట్ ఫామ్ ఏం క్రియేట్ చేస్తారా చార్ట్ పైన? పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్ చేయాలి కదా శ్రావణి? డ్రాయింగ్ ఎస్ మ్యామ్ చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మీరు పెద్దగా చెయ్యండి, మళ్ళీ అక్కడ టిఎల్ఎం కాలంలో పెట్టడానికి మినియేచర్ లో చెయ్యండి, ఏం పర్వాలేదు. లేదు అని అంటే ఆ పెద్దదాన్నే ఫోటో తీసి అక్కడ పెట్టండి. దారులు ఉన్నాయి అది చేశాము అని చెప్పడానికి, మెనీ వేస్. ఆ పెద్దదాన్ని తీసి ప్రింట్ అయినా అక్కడ పెట్టవచ్చు. ఆ పెద్ద ఎలా ఉందో మళ్ళీ ఆ పెద్దదాన్ని పెయింటింగ్ చిన్న పేపర్ లో కూడా ప్రెజెంటేషన్
మీ ఓపికను బట్టి ఉంటుంది అది. ఓకే. separate జస్ట్ ఏంటంటే కాలం లో పెట్టడానికి నేను అంతే కదా. లో పెట్టడానికి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే మరి అదే కాలంలో ఉంటే కొంచెం ఇటు వచ్చినా పర్వాలేదు, నో ఇష్యూస్. బ్లడ్ బోర్డ్ కాలం కొంచెం సగం కవర్ అయిపోయినా పర్వాలేదు, నో ఇష్యూస్. ఓకే. భాగ్యశ్రీ, హలో. Yeah, ma'am. Everything got clarified, ma'am. Only the thing is we need to keep efforts. Yes, you have to. While writing we make the doubts, ma'am. Okay, ma'am. Still any doubts in period plans, maths and physical science, you can come forward. Ma'am? మ్యాథ్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళు ఏం కంటెంట్ తీసుకున్నారు, ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నారు, మీరు ఏమైనా ఆలోచించి పెట్టుకున్నారా? మ్యామ్, ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ for period plan I've taken trigonometry, ma'am. Trigonometry. For trigonometry, which form we can use, ma'am? It can be visual. అమ్మ, ట్రిగనోమెట్రీలో సైన్, కాస్, టాన్ ఇదే కదా ఉంటుంది. ఎస్ మేడం. మరి దానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేసి చెప్తారు చెప్పండి. 3D మోడల్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు ఆ కంటెంట్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయడానికి, నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం. ఎస్ మేడం. లేదు. మరి 2D లో చార్ట్ పైన వేయాలి అంటే మీరు సింపుల్ గా అవి రాసుకొని పోవడమే. సైన్, కాస్, టాన్ మీరు రాసుకొని పోవడమే. యూ బెటర్ లీవ్ ట్రిగనోమెట్రీ అండ్ గో విత్ అదర్ చాప్టర్స్. ఓకే. ప్రోగ్రెషన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా చూడండి రంగోళి యూజ్ చేసి. ఏది మ్యామ్? ప్రోగ్రెషన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకే మ్యామ్. రంగోళి యూజ్ చేసి. ప్రాబిలిటీకి అయితే పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ చేయొచ్చు. మీరు సాలిడ్ షేప్స్ తీసుకోండి అమ్మా, బెటర్. 3D షేప్ చక్కగా చేయొచ్చు. ఓకే మ్యామ్. సాలిడ్ షేప్స్ తీసుకోండి. అంతే కదా, మీరు ఎక్కడ చెప్తారు అది? సాలిడ్ షేప్స్ గురించి జామెట్రీలో చెప్తారా? ఎస్ మ్యామ్, జామెట్రీ మ్యామ్. జామెట్రీలో ఈ సాలిడ్ షేప్స్, వాటి ఎల్ఎస్ఏ, వాటి టిఎస్ఏ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఆ 3D మోడల్స్ అయితే కావాలి. సాలిడ్ షేప్స్ కి సంబంధించినటువంటి మోడల్స్. మీకు ప్లెయిన్ షేప్స్, సాలిడ్ షేప్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసు. ఆ సాలిడ్ షేప్స్ ని పేపర్ కటింగ్ ఫోల్డింగ్ తో మీరు తయారు చేయండి. క్యూబ్ అయినా, క్యూబాయిడ్ అయినా, సిలిండర్ అయినా, కోన్ అయినా ఎలా చేయాలి మీకు యూట్యూబ్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంది. ఆ పేపర్ క్రాఫ్ట్ ని యూజ్ చేసి ఆ మోడల్స్ తయారు చేయండి, ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకా ప్రాబిలిటీ తీసుకొని పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ చేయండి, రోల్ ప్లేస్ ప్లాన్ చేయండి. ఇంకా ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ కి ఏమైనా, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ కి ఏమైనా రంగోళి యూజ్ చేయగలరేమో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ట్రిగనోమెట్రీతో మీరు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేసి చెప్పే స్కోప్ అయితే లేదు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. ఇంకా అదర్స్? మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. విజువల్ ఆర్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు విజువల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి అని రాస్తాం కదా మ్యామ్. సో వాట్ మెటీరియల్ వి యూస్ ఫర్ విజువల్ ఆర్ట్స్? మీన్స్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ ఆర్ పేపర్ కటింగ్
ఆర్ మేకింగ్ సంథింగ్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి ఏమి మెటీరియల్ ఏం తీసుకున్నాము, హౌ వి ఫోల్డెడ్, అదంతా రాయాలంటారా? జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పీరియడ్ ప్లాన్స్ కన్నా ముందు మీరు ఇచ్చే ఇంట్రొడక్షన్ లో ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ ఎలా తయారైందో మీరు మెటీరియల్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా. మీకు స్వాతి నాయక్ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, మీరు ఒకసారి పిక్స్ పెట్టమని చెప్పండి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ పేజెస్ ఎలా ప్రెజెంట్ చేశారు అనేది. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. అన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ గురించి అందులో ఉంది. మనం విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని దృశ్య కళలు అంటాము, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ని అభినయ కళలు అంటాము. వాటి మధ్యన వ్యత్యాసం చాలా ఉంది. ఇది జస్ట్ విత్ హ్యాండ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. దృశ్య కళలు చేసి చూపిస్తాము. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మనము పర్ఫార్మ్ చేస్తాము. వి యూజ్ అవర్ వాయిస్, వి యూజ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్. ఇప్పుడు డాన్స్ చేయాలి అంటే మన నెక్, మన హెడ్, మన కాళ్ళు, మన చేతులు అన్ని మూవ్ అవ్వాలి. ఇలా విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కి, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కి, దృశ్య కళలకి, అభినయ కళలకి మధ్య చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఈ దృశ్య కళలలో మన సిలబస్ లో ఏమేమి విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, క్రాఫ్ట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారో మీరు చూసుకొని దానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొలేజ్ ఉంది. మీకు ఏం కావాలి? కార్డ్బోర్డ్ కావాలి, ప్రింటెడ్ పేపర్స్ కావాలి, అతికించడానికి గ్లూ కావాలి. దీస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ యూ నీడ్. మిక్స్డ్ కొలేజ్ చేయాలి. మళ్ళీ కార్డ్బోర్డ్ షీట్ కావాలి, పేపర్స్ కావాలి, బటన్స్ కావాలి, ఏదైనా ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి, క్లాత్స్, పీసెస్ ఆఫ్ క్లాత్ కావాలి, వైర్స్ కావాలి, స్ప్రింగ్స్ కావాలి. మీ కంటెంట్ ని బట్టి లేదంటే మీ థీమ్ ని బట్టి మీరు ఆ కొలేజ్ ఎలా తయారు చేయాలి, మీరు ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉండాలో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కావాల్సిన నెసెసరీ మెటీరియల్స్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. అలా రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఏం కావాలో లిస్ట్ అవుట్ చెయ్యాలి. ఆ మెటీరియల్ మనం వీ హ్యావ్ టు పేస్ట్ ఇట్ దేర్ మ్యామ్. పేస్ట్ చేయాలి కదా. మీకు మీరు థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏదైనా థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మ్యామ్ ఇప్పుడు థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేది పీరియడ్ ప్లాన్స్ రాసేటప్పుడు కదా? లేదు, ఇక్కడ పీరియడ్ ప్లాన్ లో స్కూల్ కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇంట్రొడక్షన్ లో మీరు ఏ థీమ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అమ్మ, ఇంట్రొడక్షన్ లో భాగంగా పీరియడ్ ప్లాన్స్ వచ్చే వరకు మీరు ఇన్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ ఎలా చేస్తాము. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? హలో, వెయిట్ నో మ్యామ్, బ్రేక్ అవుతుంది. ఇది నా ఫాల్టా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. And now, am I audible? Yes, ma'am. Yes, now it's okay. Yes, ma'am, you're audible. ఓకే లావణ్య, మీరు ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని తీసుకున్నా మెటీరియల్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా చేస్తాము, ప్రొసీజర్ ఏంటి, అందులో ఏమేమి వాల్యూస్ దాగున్నాయో రాయాల్సి ఉంటుంది. అది మీరు ఏ థీమ్ అయినా తీసుకోండి. రంగోలీ అంటే ఈ ముగ్గే వేయాలని నేను చెప్పడం లేదు. మీరు ఏ ముగ్గైనా వేయండి. ఇప్పుడు రంగోలీ అంటే మనము పండగలప్పుడు వి గో ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్. ఆ పండగను బట్టి కూడా మనం రంగోలీ మారుస్తూ ఉంటాం. ముగ్గులు వేయడంలో మార్పును తీసుకొస్తాము. ఇప్పుడు సంక్రాంతి టైంలో మనం ఏ రకమైన ముగ్గులు వేస్తాం చెప్పండి? ముగ్గులు వేస్తాం కదా. Am I audible now? Yes, ma'am, audible, ma'am. Lavanya, check your connection. అందరికి ఈ డౌట్ ఉందా? ఓన్లీ ఫర్ లావణ్య. ఇంట్రొడక్షన్ లో మీరు రంగోలీ తీసుకుంటే ఏదైనా ముగ్గు వేయండి. మీరు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ చెప్పడానికి వేసే ముగ్గు అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీ ఇష్టం. అది రికార్డ్ పర్పస్ మీ ఇష్టం, ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి మీ ఇష్టం, సీడీలో పెట్టడానికి మీ ఇష్టం. మీ ఇష్టం ఉన్నవి చేయండి. బెస్ట్ క్లాస్ అన్ని సీడీలో పెట్టండి. రికార్డ్ రాసినవి కూడా పెట్టొచ్చు, దానికి ఎక్స్ట్రా కూడా చేయొచ్చు. అది మీరు కంటెంట్ ని తీసుకురాకండి. స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని, పెడగోజీ ఆఫ్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావద్దు. పీరియడ్ ప్లాన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి. ఇక్కడ వరకు నో ఇంటిగ్రేషన్, ఓన్లీ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్. నో ఎడ్యుకేషన్, ఓన్లీ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. సింపుల్ గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది అని అంటే పీరియడ్ ప్లాన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు ముందు వరకు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్స్ గురించి మాత్రమే మీరు రాస్తున్నారు. ఓకే,
అందులో ఏ ముగ్గు వేయాలి మీ ఇష్టం, కొలేజ్ చేయాలా లేకపోతే పెయింటింగ్ వేయాలా మీ ఇష్టం, దానికి ఏ థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది కూడా మీ ఇష్టం. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు నేచర్ కి సంబంధించినటువంటి కొలేజ్ చేయాలి, అది నేచర్ ఈజ్ యువర్ థీమ్. దానికి సంబంధించినటువంటి పేపర్స్ అన్ని మీరు అతికించేస్తారు. ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోను లేకపోతే దళసరిగా మందంగా ఉన్నటువంటి పేపర్ తీసుకోను. ఇలా మీ సెలెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, మీరు తయారు చేసే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఆ కొలేజ్ ఎలా రావాలి అంటే మీ థీమ్ను బట్టి మీరు మెటీరియల్స్ ని గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. ఇంట్రడక్షన్ లో థీమ్ మీ ఇష్టము, ఆర్ట్ ఫామ్ కూడా మీ ఇష్టమే. అది ఇదే చెయ్యండి అని ఎవరు చెప్పడం లేదు నేను. పీరియడ్ ప్లాన్స్ దగ్గర మాత్రం కంటెంట్ కి తగ్గట్టుగా మీరు ఆర్ట్ ఫామ్ ని తయారు చేయండి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కోసం. క్లియర్? ఓకే మీరు సిడీలో పెట్టడానికి కూడా 2 విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, 2 పర్ఫార్మింగ్, 2 అంటే 2 కాదు, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యు ఎనీ నంబర్ 3-4 వస్తే 3-4 చేయండి. చక్కగా మీరు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే అభినయమే కాబట్టి మీరు పాట పాడుతూ డాన్స్ చేస్తూ వీడియో తీసుకోండి. విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ అయితే అంతా చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ని పట్టుకొని కూడా మీరు ఫోటో తీసుకున్నా సరిపోతుంది. ఓకే, ఆ ప్రొసీజర్ సింపుల్ గా ఉంటే విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ ని కూడా తయారు చేసేటప్పుడు కూడా మీరు వీడియో తీయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. లేదు నేను అంతా తయారు చేసిన తర్వాత దీని ఫోటో పెడతానన్నా యా వెల్కమ్. ఓకే మ్యామ్. కాకపోతే కాలేజ్ లో పెట్టడానికి కూడా మీరు కొన్ని ఎగ్జిబిట్స్ తయారు చేసుకుని రండి. ఇప్పుడు కంటెంపరీ ఆర్ట్స్ లో మనకు డెకరేటివ్ ఆర్ట్ కూడా ఉంది. మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. ఏమైనా డెకరేటివ్ ఆర్ట్ మీకు వచ్చి ఉంటే, ఏవైనా ఐటమ్స్ ని మీరు డెకరేట్ చేసి ఉంటే విత్ లోకలీ అవైలబుల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ చీప్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎట్ యువర్ హోమ్, if you have decorated anything, get those products to college and you can take back them away. Yes. Okay, after the exam I'll give you back. కొన్ని కాలేజ్ లో పెట్టడానికి తేండి, మీరు ఇంట్లో ఉన్నవైతే తీసుకొచ్చి చూపించి అగైన్ యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్. కొందరు చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేస్తుంటారు. అలా మీకు ఏమైనా టాలెంట్ ఉంటే యూ కెన్ షో. ఓకే మ్యామ్. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ కి సంబంధించి క్లారిటీ ఉండాలి, పీరియడ్ ప్లాన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించి క్లారిటీ ఉండాలి. ఎగ్జిబిట్ పెట్టడం కోసం ఇంకా మీకు ఏమైనా టాలెంట్స్ ఉంటే కూడా మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రేపు వైవాస్ కి మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఫైనల్ గా రికార్డ్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, లెట్ us discuss tomorrow. Still if you have any doubts you can come up. మీరు ఏమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంటెంట్ కి ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ వర్తిస్తుందా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ లైక్ arise the doubt in front of me. I'll get it clarified. మ్యామ్. ఓకే స్వప్న. మ్యామ్, మనం పీరియడ్ ప్లాన్ లో బయాలజికల్ సైన్స్ లో వైరస్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నామంటే దానికి మనం మోడల్ తయారు చేస్తాం కదా మ్యామ్ పేపర్స్ తో. దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని కవర్ చేసి అదేంటి ఇయర్ బర్డ్స్ తోని ప్రోటీన్స్ అలా ఇన్లప్ చేస్తాం కదా. సో అది మోడల్ డైరెక్ట్ గా పెట్టమంటారా మేడం? అలా దేనికి మీరు వైరస్ స్ట్రక్చర్ కి మీరు 3D మోడల్ చేస్తున్నారా? మేడం. ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు? పేపర్స్ మ్యామ్. పేపర్స్. ఓ, దాన్ని మీరు అది ఎంత లావ్ అవుతుంది, చాలా లావ్ అవుతుందా చెప్పండి. గ్యాప్ క్రియేట్ చేస్తుందా పేజెస్ మధ్యలో? జస్ట్ చిన్నగా కూడా సో అది డైరెక్ట్ గా పెట్టమంటారా లేకపోతే పిక్చర్ తీసి పెట్టండి బెటర్. సో మీకు అయితే ఇంకా అది క్లారిటీగా ఉంటది కదా, పిక్ అయితే అంత ఉండదు. పిక్చర్ తీసి పెట్టండి, దాన్ని మీరు చేసిన పెద్దగానే చేయండి, అది పట్టుకుని రండి కాలేజ్కి. ఓకే, డోంట్ గెట్ ఇట్ వేస్టెడ్, పట్టుకుని రండి. ఏమైనా ఇట్లాంటివి ఉంటే మనము ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం కాలేజ్ లో వెళ్ళి ఉంటే ప్రీవియస్ పిల్లలు చేసినవి కూడా చూపించేదాన్ని. బట్ as there is no scope for us to go and visit all those things, ఇప్పుడు మీరైతే చేసుకునండి. ఎలాగో చేస్తున్నారు కదా, పెద్దగానే చేసి తీసుకునండి. రికార్డ్ పర్పస్ మాత్రం అది పెట్టేంత స్కోప్ లేకపోతే పిక్చర్ పెట్టేయండి, ప్రింట్ పెట్టేయండి. ఇంకా మీరు కంటెంట్, విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో చెప్పాలి. బయాలజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీస్ కూడా. మ్యామ్ ఫిజిక్స్ మ్యామ్
non-physical science. If we select the topic, different types of synthetic materials, we can take silk, cotton and different types of materials ఉంటాయి కదా. అవన్నీ మనము చిన్న చిన్న కవర్స్ లో పెట్టి చాట్ కి స్టాపుల్ చేసి అది ఫోటో తీసి పెడితే సరిపోతుంది కదా. అంటే దాన్ని కొలేజ్ లాగా చేయించాలనుకుంటున్నారా? ఎస్ మ్యామ్. కొలేజ్ వర్క్ చేస్తే మీరు అతికించండి అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ తీసి అతికించండి, దాన్ని కొలేజ్ వర్క్ చేయండి. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ మినియేచర్ లో కూడా చేసి పెట్టండి. ఇట్ లుక్స్ నీట్. టిఎల్ఎం కాలంలోనే ఫిట్ అవ్వాలని ఏం లేదు. కొంత బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ కాలం కి వచ్చినా మీ పేపర్ పర్వాలేదు, నో ఇష్యూస్. కమింగ్ టు ద బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, మనము ఏం చేస్తామంటే ద సాలిడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎంత స్పేసెస్ లో ఉన్నాయో చూపించగలుగుతాం మ్యామ్. బట్ కమింగ్ టు ద టిఎల్ఎం ప్రోడక్ట్స్ మనం నిజంగా చూపిస్తాం కదా మ్యామ్, దిస్ ఇస్ కాటన్, దిస్ ఇస్ సిల్క్ అని. ఇక్కడ మనం టిఎల్ఎం కాలం లో ఇవి పేస్ట్ చేసి సరిపోతుంది. బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఏమో మనం నార్మల్ గా డయాగ్రామ్స్ గీస్తే సరిపోతుంది మ్యామ్. ఐ మీన్ అంతే సరిపోతుందమ్మా. మీరు క్వశ్చన్స్ దగ్గర మీకు పీరియడ్ ప్లాన్స్ ఇంకా కంప్లీట్ గా ఫాలో అవ్వలేదు. మీరు ఏంటి అంటే పిల్లలు ఎక్కడైతే రెస్పాన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ ని మీరు బ్లాక్ బోర్డ్ పైన రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే యూ షుడ్ రైట్. టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో టీచర్ నీడ్ టు రైట్. కంక్లూజన్ దగ్గర కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బోర్డు పైన. హోంవర్క్ ఇచ్చిన దగ్గర కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. హోంవర్క్ కి అవన్నీటికి పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి పని లేదు. ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరు లేరు కాబట్టి నిజంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాబట్టి ఎక్కడైతే బ్లాక్ బోర్డ్ అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ రికార్డ్ చూస్తున్నారు కదా, దానికి తగ్గట్టుగా చేయండి. అలా వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో బ్లాక్ బోర్డ్ కి సంబంధించిన వర్క్ మీరు అలాగనే దానికి ట్రై చేయండి. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ రంగోలీలో చెమ్కి అలా డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేయొచ్చా మ్యామ్ రికార్డ్ లో? పేస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో రాస్తున్నారా విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో? ఇంట్రొడక్షన్ కమ్మా రంగోలీ? అవును మేడం. ఇంట్రడక్షన్ మ్యామ్, ఇంట్రడక్షన్ లోనే మేడం. ఓకే ఓకే, మీరు ఎట్లయినా చేయండి. ఫ్లవర్స్ పేపర్ ఫోల్డ్స్ చేస్తాం కదా మేడం, అవి డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేయండి. అవి బాగా దాని ఒక విడత పెద్ద ఎక్కువ ఉంది, రికార్డ్ ఇదైపోతుంది అంటే వాటి ప్రింట్స్ పెట్టాలి. వాటిని పెద్దగా చేసి వాటి ప్రింట్ పెట్టండి. అక్కడ అతికించగలిగేటట్టుగా ఉంటే కొద్దిగా మందంలోనే ఉంటే మీరు అతికించేది. అంటే మన డెకరేషన్ పార్ట్ మేడం, మనం పేపర్ కి చార్ట్ కి సైడ్స్ కి మేడం డెకరేట్ చేస్తాం కదా చిన్న చిన్న అలా చేయొచ్చు. చిన్న చిన్న పేపర్ ఫోల్డింగ్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ చేయొచ్చు. చిన్న చిన్నగా ఉంటే చేయొచ్చు. ఇట్లా ఫ్లవర్స్ బార్డర్స్ కి ఫ్లవర్స్ ఉంటున్నారా? ఓకే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. Still any doubt from any student, teacher? I think no, ma'am. No Sunanda ma'am class tomorrow, I think. Yes ma'am. Oh ma'am. Yes ma'am. Tomorrow I shall take the class at the same time. Okay? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఒకసారి తిరిగేయండి. ఒక్కరోజు రికార్డ్ ఏం రాయలేరు, మొత్తం ఏం అయిపోదు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ యూ జస్ట్ కమ్ అప్ టుమారో. Let us discuss completely regarding EPC3 drama and art and education. And from Sunday onwards, you are going to get the time, complete your record successfully. Let us meet on 13th. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Meanwhile, if you get the date of EPC2, then we are going to have the examination. Ma'am, it will be in this week or after 12th, ma'am? No, it will be. It may be, may not be. Okay, ma'am. Okay. Still no further information regarding EPC. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, tomorrow we have the class, no? Actually, every time, like before theory, I'll take Nitish. Every time we used to have the practicum before theory examination. Now it has been altered because of pandemic. Everything has become altered.
మన లైఫే ఆల్టర్ అయిపోయింది. ఇవి కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు ఇవన్నీ. వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్. ఎస్ మ్యామ్. Okay, who won, Nitesh? You left in middle and you have come back again. ఎస్ మ్యామ్, కాల్ వచ్చి ఉండే మ్యామ్. Now tell me the update. ఏం లేదు మ్యామ్, ఫేస్ షీట్ అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉండే మ్యామ్. ఆ ఫేస్ షీట్ రేపు క్లారిటీ చేయండి మ్యామ్. ఇంకోటి ఇంకేమైనా మేము మొత్తం ఒకసారి అయ్యా మ్యామ్. Now tomorrow you just post me to my personal chat the period plan of face sheet. I'll explain you clearly. యా ఓకే మ్యామ్. మీ దగ్గర face sheet period plan వచ్చిందా మీకు? యా Did you receive that? వచ్చింది మ్యామ్. Then you just post same thing to me. ఎస్ మ్యామ్. మీరు ఒక ఫేస్ షీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని రండి. ఆర్ట్ అండ్ కల్చరా, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంటా, టెక్నాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీయా, మీరు 8th గ్రేడా 9th గ్రేడా, ఇందులో నుంచి అయినా ఒక థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రండి. దెన్ హౌ టు రైట్ ఎ ప్లాన్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది లెట్ us discuss. ఓకే మ్యామ్. ఇలా ఎందుకు మీకు ఇంత ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళలేదు, ఒక్క పీరియడ్ ప్లాన్ కూడా మీరు రాయలేదు. మీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్, మీ ఫస్ట్ ట్రయల్ మొత్తం ఎక్కడుతున్నారు అంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే. ఇది చేసే వరకు పిల్లలు దే యూస్ టు హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అరౌండ్ 15-20 days అండ్ టాట్ 2 to 3 units ఇన్ ద స్కూల్. అంతా జరిగిపోయేది వాళ్ళు EPC 3కి వచ్చేసరికి. ఇప్పుడు నేను పీరియడ్ ప్లాన్స్ గురించి, అన్ని మెథడాలజీస్ గురించి మాట్లాడాల్సినంత పని ఉండేది కాదు, అవసరం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అర్థం కాకపోయినా స్కూల్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా వాళ్ళు ప్లాన్ రాసేటప్పుడు దే యూజ్డ్ టు గెట్ n number of doubts అండ్ ఆల్ దోస్ డౌట్స్ వర్ క్లారిఫైడ్. ఇప్పుడు ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ మనకు రాలేదు, ఆ ప్లాట్ఫామే మనకి దొరకలేదు బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్. దెర్ ఇస్ నో స్కూల్ లేదు, మీరు వెళ్ళలేదు, మీరు టీచ్ చేయలేదు, మీరు పీరియడ్ ప్లాన్ తయారు చేయలేదు కాబట్టి, మీరు పీరియడ్ ప్లానే తయారు చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ పీరియడ్ ప్లాన్ చేయాలి. డబల్ వర్క్. ఇంకా కొద్దిగా మీరు ఎక్కువగా థింక్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో మీరు పని చేయాలి అంటే మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అంతా ఉండాలి. అది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీరియడ్ ప్లాన్ ఎలా రాయాలి, అది మేజర్ డౌట్. మళ్ళీ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి నేను పీరియడ్ ప్లాన్ రాయాలి, ఇది సెకండ్ డౌట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది కరెక్టే కదా? అందరికి ఉన్న ఇది పెద్ద డౌట్. ఇది ఎలా చెయ్యాలి, మీరు ఫాస్ట్ గా పేపర్ పైన పెన్ ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నారు అంటే అది కంప్లీట్ గా అర్థం కాలేదు కాబట్టి. నేను అందుకే చెప్పాను, మీకు ఏ పీరియడ్ ప్లాన్ లో డౌట్ ఉన్నా ఎవరినైనా అడగండి. వాళ్ళని అడిగే స్కోప్ మీకు లేకపోతే యూ కమ్ టు మీ. ఎందుకంటే ఐఎమ్ బిట్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ప్రాక్టికల్. యాజ్ ఎవ్రీ టీచర్, ఎడ్యుకేటర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏదో రీడింగ్ లాగా ఇంగ్లీష్ టీచర్ కి వర్తించదు. ఇది అందరూ రిఫ్లెక్టివ్ ఏం కూడా చెప్పాలి యాజ్ వీఆర్ ద మెంటర్స్. ఇప్పుడు మెంటర్ సిగ్నేచర్, మీ రికార్డ్ లో మెంటర్ సిగ్నేచర్ పెట్టేటప్పుడు అందరూ ఫ్యాకల్టీ పెడతారు. ఎందుకు? దే ఆర్ ద మెంటర్స్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్. ఇప్పుడు EPC 3 డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఆల్ ద టీచర్ ఎడ్యుకేటర్స్ నీడ్ టు వర్క్, నీడ్ టు గివ్ గైడెన్స్. ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో, స్కూల్ కంటెంట్ లో దేనికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరు గైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మెంటర్సే. ప్రతి ప్రాక్టికమ్ కి ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్సిబుల్. మెయిన్ లీడ్ తీసుకుంటున్నాము, వెనకాల వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. అందుకే అన్నాను, పీరియడ్ ప్లాన్ అయితే మీరు క్లారిటీ తీసుకోండి. మీరు ఇంటిగ్రేషన్ కి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ రెస్పాన్స్ వస్తే, ఎందుకంటే ఈ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ గురించి నేను చెప్పినంత వాళ్ళు ఎందుకంటే అది వాళ్ళు డీల్ చేయలేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గర వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది పడితే ఓకే, ఐ విల్ గెట్ ఇట్ క్లారిఫై. బట్ పీరియడ్ ప్లాన్ అయితే కన్సర్న్డ్ టీచర్ ఎడ్యుకేటరే ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వరు. అది మీరు పక్కాగా నేర్చుకోండి. అందులో కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కమ్ టు మీ. డౌట్స్ రావడం సహజం, అది ఫస్ట్ టైం. మీరు ఒకసారి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు,
ఒక ప్లాన్ కూడా మీరు చేసి లేరు కాబట్టి డౌట్స్ రావడం సహజం. మీరు ఆ పీరియడ్ ప్లాన్ ఎప్పుడైతే రాస్తుంటారో మళ్ళీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి. యా వెల్కమ్. ఇప్పుడు సెలక్షన్ దగ్గరే ఉన్నారు మీరు, ఇంకా అది ఫైనల్ గా పేపర్ పైన పెట్టేటప్పుడు మళ్ళీ దేని గురించి ఏ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే మీకు ఇంతకు ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఆ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ వుడ్ హావ్ హెల్ప్డ్ యూ. నౌ దెర్ ఇస్ నో ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఫర్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పీరియడ్ ప్లాన్స్. యామ్ ఐ రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్. అందుకే ట్రై చేయండి. సిక్స్త్ నుంచి క్లాస్ లేవు, మీకు రాసుకోవడానికి టైం సార్ ఇవ్వమన్నారు. ఓకే, గివెన్. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 2.5 hours ఫర్ దిస్. హార్డ్లీ గెట్ టైమ్ యాజ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఎట్ హోమ్. సో టేక్ టైం. మీకు ఏమైనా మేజర్ గా డౌట్స్ ఉంటే అగైన్ విల్ లెట్ us have one more session. There is no issue for me. ఓకే మ్యామ్. డిబేట్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవచ్చో చెప్తారా మేడం? డిబేట్ ఆర్ రోల్ ప్లే? రోల్ ప్లే. డిబేట్ మ్యామ్. రోల్ ప్లే అంటే రోల్ ప్లే ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎ స్కిట్ మ్యామ్. సంఘమిత్ర, డిబేట్ లో మీకు ఏం అభినయం ఉంటుంది చెప్పండి? డిబేట్ అంటే అది దేర్ విల్ బి ఏ కాంట్రవర్షియల్, ఏమంటారంటే మేడం డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఎ టాపిక్, ఇద్దరిది వేరే ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. సో ద debate will be between two parties or two persons or entirely different opinion వాళ్ళ మధ్యలో డిబేట్ ఉంటుంది. ఓకే. That also we can have on this Google Meet, ma'am. అది ఎవరన్నా ఇద్దరు చేస్తుంటే ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఆన్ గూగుల్ మీట్. ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని వీ క్యాన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే. కానీ డిబేట్ కన్నా ఇది చేయండి, గో ఫర్ మైమ్. విచ్ వన్ మ్యామ్? మైమ్ అంటే MIME, ముఖాభినయనం అంటాం తెలుగులో. అంటే డైలాగ్ ఉండదు ఇందులో. కాస్ట్యూమ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, మేకప్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్, అండ్ సైన్స్ సింబల్స్ కి స్కోప్ ఉంటుంది. మీరు హ్యాండ్ మూమెంట్స్, మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మీరు కంటెంట్ ని డెలివర్ చేయాలి. అలా మీకు చేయొచ్చు. నో మ్యామ్. మాధవ్, ఇంకేంటి మైమ్, మధుసూదన్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్, వీళ్ళందరూ ఫేమస్. అలా మీరు ఏమైనా చేయగలిగితే చెయ్యండి. సోలో పర్ఫార్మెన్స్ నిన్ననే చెప్తాం అనుకున్నాను మైమ్ గురించి. మీరు సోలోగా చేయాలి. అలా అందరినీ మైమ్ చేయమని నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం లేదు. ఎవరైతే ఆ అభినయం చేయగలరు. డిబేట్ అంటే అభినయంకి ఎంత స్కోప్ ఉంది మీరు చూడండి. మీ వాయిస్ కానీ, మీ పార్ట్స్ యొక్క మూమెంట్స్ కానీ పెద్దగా స్కోప్ ఉన్నా లేదా వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. ఆర్ట్ అంటే ఇంకా ఆర్టే. మేము అన్ని కళలు లేకపోతే మేము ఒకవేళ అది యు లీవ్ విత్ దట్, గో విత్ అదర్ థింగ్. చేసినట్టుగా రాయండి, డ్రామా చేసి రాయండి. కానీ వీడియో పెట్టాలి కదా మేడం. చేసినట్టుగా క్యారెక్టర్స్ రికార్డ్ లో క్రియేట్ చేస్తాము, బట్ వీడియో హ్యాస్ టు బి దేర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్. నో మ్యామ్. ఓకే, కొంచెం అభినయం చేయండి సంఘమిత్ర. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ కి అయితే మీరు పాట పాడుతారు, ఇట్ ఇస్ ఫైన్. డాన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు, పాటలు వచ్చిన వాళ్ళు పాట పాడతారు. మీరు ఒక జానపదం పాడండి, లేదంటే డివోషనల్ సాంగ్ పాడండి, లేకపోతే జోల పాట పాడండి. లల్లబీస్ అంటాం కదా, ఒక జోల పాట పాడండి. ఇవన్నీ మ్యూజిక్ కిందే వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు లెసన్ కి సూటబుల్ ఏమి లేవు మేడం. లెసన్ కి సూటబుల్ మీరు డ్రామా ప్లాన్ చేస్తే ఒక 4-5 ఏర్పాటు వచ్చినట్టు రాయండి. చెప్పలేరా ఎవరితోనే మాతో వేరే వాళ్ళు లైక్ వన్ వే
ఓకే 100% ఓకే అభినయం ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏమంటారు మేడం థింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ టీచ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళనే ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది లెసన్ బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూస్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 పిల్లల్ని పిలిచి రికార్డ్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు శ్రద్ధ భవాని అని అట్లా రాసి వాళ్ళకి డైలాగ్స్ ఇచ్చే సైమల్టేనియస్లీ వీడియోలో కూడా గూగుల్ మీట్ లో ఒకళ్ళు వాళ్ళ డైలాగ్ లో ఉంటారు. సో విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ ఎ స్కిట్ మ్యామ్? రోల్ ప్లే దాన్ని వస్తుంది ఎవరైనా రోల్ ప్లే వస్తుంది 100% యూ కెన్ అదే వీడియో పెట్టుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా ఒకసారి వీడియో తీసుకుని అందరూ సోషల్ ఆస్పెక్ట్ మ్యామ్, సోషల్ కాజ్ కంటెంట్ చాలా బాగున్నాయి మ్యామ్ సోషల్ లో. బట్ ద థింగ్ దానికి ఫస్ట్ డైలాగ్ డెలివరీ, డైలాగ్ స్క్రిప్ట్ రాయడం అనేది అది మెయిన్ స్కిల్ లైస్ ఇన్ దట్ మ్యామ్. రైటింగ్ ది అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెయిన్. అది ఒకసారి తయారు చేస్తే క్యారెక్టర్స్ మేము పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. కంటెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తుంది, ఆల్ రిలీజియన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనిపిస్తుంది. ఆల్ రిలీజియన్స్ అని ఏంటి సర్వమత సామరస్యం పాట కూడా పాడొచ్చు. అది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో చేసుకోండి, ఒక దగ్గర చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదంతా అంటే మీరు ఎవరింట్లో వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎస్ మ్యామ్. దట్ విల్ కమ్ అండర్ రోల్ ప్లే మ్యామ్. రోల్సే కదా ఇస్తున్నారు. మైమ్ నితేష్ కాంట్ యూ గో ఫర్ మైమ్ అంటే పీరియడ్ ప్లాన్ కే ఇంటిగ్రేట్ చేయమని నేను చెప్పడం, వీడియో పెట్టుకోవడానికి మైమ్ చేయలేరా? విల్ ట్రై మ్యామ్. ఐల్ చెక్ దట్ పర్సన్స్ డీటెయిల్స్. ఏదైనా కంటెంట్ తీసుకోండి, చిన్న కంటెంట్ తీసుకొని మైమ్ పిల్లలు ఇప్పుడు మన ఓల్డ్ ఉమెన్ ఉంది నడుస్తుంది, ఓల్డ్ మ్యాన్ ఉన్నారు నడుస్తున్నారు, ఇప్పుడు బ్లైండ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు నడుస్తుంది. వర్బల్ గా లేకుండా మనము యాక్ట్ చేస్తూ సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ చేయడం మైమ్ అవుతుంది. మైమ్ ఇలా వేరే ఏమంటాం మనము ఫాలో అవ్వడం, బ్లైండ్ మ్యాన్ ఎలా నడుస్తారు ఇమిటేషన్స్ మనం చిన్నకి వస్తాము, అది మైమ్ అవుతుంది. ఇలా మీరు ఏదైనా చిన్న క్యారెక్టర్ తీసుకొని అయినా ఏదైనా తీసుకొని అయినా చెప్పడానికి మీరు మైండ్ ఎంచుకోవచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు చూడండి. మైండ్ మాధవి ఉన్నాయి, మాధవ్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ ఉన్నాయి. Yes ma'am. Ma'am, we can also try like this, ma'am. For deaf and dumb people ki we know we can express few sentences. Atla ఒక 2-3 sentences తీసుకొని we can say you can enact performance కావాలి. అది చూస్తే చూడడానికి అర్థం కావాలి మీరు ఏమి ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. It's kind of dumb. Yes ma'am. Okay, will you try like this? Sure ma'am, we'll give a try for any of our concept ma'am. Okay, we'll watch videos. Okay, thank you all. Let us meet Nitesh.
We'll watch more videos, ma'am, so that we can get idea. That's what I said. Have syllabus paper in front of you and watch how to make a collage, how to make a painting, watercolor painting, fabric painting, all these like metal works or craft works, how we have to do clay modeling, how can we, ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఇంకా చాలా అందులో ఉన్నదానికన్నా ఇంకా బాగా చేసేంత స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఐడియాస్. Okay, ma'am. Only thing is that you have to be self-determined. ఇదంతా చెయ్యాలా, చేస్తాను, చెయ్యగలను అనే పదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. Exactly, ma'am. Okay. Swapna, other than Swapna, who is there from biological science methodology? Ma'am. Swapna. Except Swapna? Other than Swapna? ఇంకెవరెవరు ఉన్నారమ్మా ఇప్పుడు సెషన్ లో? ఓన్లీ స్వప్న ఇస్ దేర్. మ్యామ్ రచన. వాట్ డిడ్ యు సెలెక్ట్ రచన? మ్యామ్ నేను సిస్టమ్స్ కేమో క్రాఫ్ట్ మోడల్ సిస్టమ్స్ కి ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి క్రాఫ్ట్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. గుడ్. ఇంకా క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో అగ్రికల్చర్ టూల్స్ ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం క్లే మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇంకా 2 విజువల్ ఆర్ట్స్ అయిపోయాయి. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? మ్యామ్ అది కొంచెం డౌట్ ఉంది మ్యామ్, ఇంకా టాపిక్స్ చూసుకోలేదు. రోల్ ప్లే ప్లాన్ చేసుకోండి. న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించిన టాపిక్స్ చెప్పాలి అన్నా. ఓకే మ్యామ్. ఒకసారి తిరిగేది టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. లెట్ us meet tomorrow. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you all. Thank you, ma'am.